Come on, it's prayer time. Let's pray together and talk to God. Hallelujah, praise the Lord. Welcome friends, it's time for prayer. Lift up your hands and close your eyes and pray. We are going to pray. James chapter 5 verse 16 says, "The earnest prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working." Hallelujah. We will pray earnestly in tongues of the Spirit, interceding for children in India, that their minds be protected from the evil one, and God's prosper be fulfilled in their lives. Amen. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and pray. O Radi Zan Ladi Zahala Baraba Shukruto Bosta Ladi Zahan Ladi Labra Denda Lana Laga 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 Baraba Shantalaba. O Rababa Shanda. O Rababa Shantali Zaraba Shikrutosto Labra Di Zan Ladi Zeraba Shandale de Se La Dadi Dala Di Dala La Baba 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 Shantele. O Rababa Shantele de Sta. O Rababa Shantele de Sta. O Rababa Shantele de Sta. La da Bashin Katalaban La de Zorobo Jaga La da Bashantalaba. Songo Stora Bashinta Astaharebo La Asteribosta Arakratestor Bost Anda Lizehebe La Bradiza La Brabala Barra Dagadaba Gadala Bashin La Gadala O Rababa Shantali Zahanda Dadale, O La Dale La Shina Kandala Bashundu, La Bradiza La Brabala Bashintalaba, Umradiza La Diza La Shutu, O Rababa Shankati Salava, La Bradiza Nadiza La Zandalada. Mandali Zanla da Zere Bala Bala Shikiti. Ura Baba Santa Tisa Tetebe. Ura Baba Shantele de Zanga di Shahalaba Shondrudu. Lande Dishu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are praying for that every children, that their minds are protected from the evil one. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye, friends. Hello friends, it's time for praise and worship. Let's praise our mighty God. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Are possible. I live in victory. All things belong to me. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Means being sure of the things we hope for. Faith means knowing that something is real, even if we do not see it. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. It's time for Rhapsody of Realities for Kids. We are going to learn so many amazing things. Hello friends, it's Rhapsody time, reality time. Today's message is, He speaks to you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. John chapter 10 verse 27. The Lord called out to young Samuel 3 times.
wanting to talk to him. Each time he ran off thinking it was Eli. It was on the third occasion that Eli thought him what to say because Eli knew it was the Lord who was trying to get Samuel's attention. 1 Samuel chapter 3 verse 4 to 10. Samuel didn't recognize the Lord's voice until he was taught by Eli. The Lord speaks to his children today. In fact, he speaks to us through his word. You see, every time you are studying your Bible, the Lord has something to say to you. Therefore, be alert to him. It's important you give more attention to God's word than ever before because the Lord has something beautiful to say to you. Scripture reading, Isaiah chapter 30 verse 21. Let's pray. Lift up your hands, close your eyes and say this after me. Dear Father, I thank you for the ability to hear you speak through your word and your spirit. Therefore, I am led and guided always. In Jesus' name, Amen. Thank you, friends. Bye. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்பொழுது அறிக்கைக்கான நேரம். எனக்கு பிறகு இதை சொல்லுங்கள். நான் மகிழ்ச்சியில் நிறைந்துள்ளேன். எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனெனில் இயேசுவே என் மகிமை. என் தலையை உயர்த்துபவர். அல்லேலூயா. Thank you friends. Bye-bye. Praise the Lord. Hallelujah. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறீங்க. மற்றும் எங்கே நீங்க இருக்கிறீர்களோ உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உங்கள் தம்பி தங்கைகள் யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஐஃபை கொடுத்து அழகான புன்னகையுடன் சொல்லுங்கள், உங்களை வரவேற்கிறேன். ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்க ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கிறீங்க. இப்பொழுது வார்த்தைக்கான நேரம். இன்று நாம் ஒரு விஷயத்தை குறித்து பேச போகிறோம். அது என்னவென்றால் மற்றவர்களை காப்பாற்றுங்கள். Praise the Lord. மற்றவர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன? நீங்க சொல்ல முடியுமா? யோசிங்க. ஒருவர் கீழே விழுகிறார். அவரை கீழே விழுகிறதிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். மற்றும் வேறு ஒருவர் ஆபத்தில் இருக்கலாம், அவர்களை காப்பாற்றலாம். அல்லேலூயா. இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இன்று நாம் பேச இருப்பது எப்படி மற்றவர்களுக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவை பற்றி சொல்லி காப்பாற்றுவது. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. பாஸ்டர் கிறிஸ் தம்முடைய செய்தியின் மூலம் எப்பொழுதும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார், தேவன் ஒரு பெரிய தேவன். கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வந்தார். ஒரு அற்புதமான ஜீவன். இது மகிழ்ச்சி, அமைதி, வெற்றி, செழிப்பு, தெய்வீக ஆரோக்கியம் மற்றும் பல அற்புதமான விஷயங்களிலிருந்து நிரம்பியுள்ளது. நமக்கு தேவையான அற்புதங்களினால் நிறைந்திருக்கிறது. அனைவருக்கும் அறிவிக்க தேவன் விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. வாருங்கள் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 15 வரை பார்ப்போம். திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன். இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் ஜீவனை கொடுப்பதற்காக. ஹல்லேலூயா. நானே நல்ல மேய்ப்பன். இயேசு கிறிஸ்து என்ன கூறுகிறார்? நானே ஒரு நல்ல மேய்ப்பன். நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். மேய்ப்பனாய் இராதவனும் ஆடுகள் தனக்கு சொந்தமல்லாதவனுமான கூலியால் ஓநாய் வருகிறதை கண்டு ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான். அப்பொழுது ஓநாய் ஆடுகளை பீறி அவைகளை சிதறடிக்கும்.
கூலியால் கூலிக்காக வேலை செய்கிறவனாகையால் ஓடி போகிறான். ஆடுகளுக்காக அவன் கவலைப்படான். நானே நல்ல மேய்ப்பன். பிதா என்னை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் பிதாவை அறிந்திருக்கிறது போலவும் நான் என்னுடையவைகளை அறிந்தும் என்னுடையவைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன். ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்கிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. நாம் வார்த்தைகளை பார்த்தோம். இயேசு கிறிஸ்து என்ன கூறுகிறார்? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல ஒரு மேய்ப்பர். தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார். கூலிக்காக வேலை செய்கிறவனோ ஓடி போகிறான். ஓநாய்கள் வருகிறதை பார்த்து தன் ஆடுகளை விட்டு ஓடி போகிறான். அவனுக்கு ஆடுகளை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். அந்த நல்ல மேய்ப்பனை போல அவர் அந்த ஓநாய்களிடமிருந்து ஆடுகளை காப்பாற்றுவதற்கு தன் ஜீவனை கொடுத்து விட்டார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. இன்று இதுதான் நம்முடைய வேலை. மற்றவர்களை இந்த அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிப்பதன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு நல்லதொரு ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் என்பதை பற்றி, ஹல்லேலூயா, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு உதவுகிறோம். ஹல்லேலூயா. இது நல்லதொரு செய்தி. மற்றவர்களை சாத்தான் பிடியிலிருந்து விடுவிப்பது, அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிப்பதன் மூலம் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதன் மூலமாக. ஹல்லேலூயா. ஸோ அமைதியாக இருக்காதீர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாமும் இன்று நல்லதொரு மேய்ப்பனாக இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. மேலும் நல்லதொரு மேய்ப்பன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய ஆடுகளுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பது கூட என்ன ஆகிறார்? ஆயத்தமாகிறார். நம் அருகில் இருப்பவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்ல தேவன் விரும்புகிறார். இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அவருடைய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக. ஹல்லேலூயா. அப்படியான ஒரு ஜீவன், சந்தோஷம், சமாதானம், ஆரோக்கியம், செழிப்பான வாழ்க்கை. Praise the Lord. அமைதியாக இருக்காதீர்கள். எல்லோருக்கும் பிரசங்கியுங்கள். தேவன் எவ்வளவாக அன்பு செலுத்துகிறார் என்று இந்த நற்செய்தியை உங்கள் நண்பர்களோடு கண்டிப்பாக பகிர்ந்து கொள்ளவும். இந்த புரோகிராமுடைய லிங்கை உங்கள் நண்பர்களோடு, இந்த புரோகிராமை மறுபடியும் உங்கள் நண்பர்களோடு கண்டிப்பாக பார்க்கவும். நான் கூறியது போல அனைவருக்கும் தெரிவியுங்கள். தேவன் அவர்களை நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. மீண்டும் அடுத்த ஞாயிறு சந்திப்போம். அதுவரைக்கும் பாய் பாய். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Praise the Lord. இந்த புரோகிராமை நீங்கள் முதல் முறை பார்க்கிறீர்கள் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் நண்பராக ஏற்கவில்லை என்றால், இது உங்களுடைய நேரம். இந்த பிரார்த்தனையை என்னோடு செய்யவும். பிரபு இயேசுவை உங்கள் நண்பராக்கி கொள்ளலாம். Praise the Lord. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்களோ அங்கே எழுந்து நிற்கவும். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஞாபகத்தில் வையுங்கள், உங்கள் வாயினால் அறிக்கையிடுவது ரொம்ப அவசியம். நீங்கள் இதை சொல்லும்போது விசுவாசத்துடன் சொல்லவும். சரி, எனக்கு பின்பாக இந்த பிரார்த்தனையை சொல்லுங்கள். அன்புள்ள தகப்பனே, நான் முழு இருதயத்தோடு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசிக்கிறேன். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து என் ஆத்துமாவை காப்பாற்றுவதற்காக சிலுவையில் மரித்தார். அவரை தேவன் 3ஆம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ செய்தார். அவர் இன்று ஜீவனுள்ளவராயிருக்கிறார். நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறேன் என் ஜீவனுடைய தேவனாக, ஆண்டவராகவும். நன்றி பிதாவே, நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன். நான் விசுவாசத்தினால் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன். இன்று முதல் நான் தேவனுடைய குமாரன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென்.
ஆமென். ஹalleluya. நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பிரார்த்தனையை செய்தீர்கள் என்றால் இந்த சிறப்பான தேவனுடைய குடும்பத்தில் உங்களை வரவேற்கிறேன். ஹalleluya. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே, இந்த சிறுவர்களுக்காக, இந்த குழந்தைகளுக்காக, ஜீவனை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும். அந்தகாரத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் இவர்களுடைய ஜீவனில் எந்த விதத்திலும் அதிகாரம் இல்லை. தேவன் இவர்களுடைய ஜீவனில் இருக்கிறார். நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்கள் வார்த்தையினால், உங்கள் ஆவியினால், கிருபையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தேவனே, இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுகம் இவர்களுடையது. எல்லா நன்மைகளும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஜெபத்தை நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. தேவனுக்கே மகிமை. மறுபடியும் உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்று முதல் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய நண்பர், உங்கள் தேவன், இரட்சகர். ஹalleluya. Praise the Lord. இது காணிக்கையின் நேரம். வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் டீடைல்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது. உங்கள் பெற்றோரிடம் கூறி டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுக்கலாம். நீங்கள் சென்டரில் இருந்து பார்த்தால் உங்கள் காணிக்கைகளை சென்டரில் கொடுக்கலாம். சரி, நாம் காணிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி பிதாவே, காணிக்கைக்காக, இந்த காணிக்கை கொடுக்கும்படியான கிருபைக்காக. இந்த காணிக்கை உம்முடைய ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கொடுக்கும்படியாக. நன்றி பிதாவே, நாங்கள் கொடுத்த இந்த காணிக்கைக்கான இரட்டிப்பான நன்மையை பெறுகிறோம். கொடுப்பதும் பெறுவதற்கான கிருபை எங்கள் ஜீவனில் செயல்படுகிறது. எங்களுடைய ஜீவனில் எந்த குறைகளும் இருக்காது. அமுக்கி குலுக்கி எங்கள் மடியில் விழுகிறது. நன்றி பிதாவே, இந்த காணிக்கைகளில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். இந்த காணிக்கை பெருகுகிறது, மல்டிப்ளை ஆகிறது, ஒவ்வொரு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள். இன்றைய செய்திகளின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டீர்கள். நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல, நீங்கள் எவைகளெல்லாம் கற்றுக்கொண்டீர்களோ உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டதை உங்கள் நண்பர்களோடு, உங்கள் குடும்பத்தார், உங்கள் பள்ளிகளில் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமுடைய லிங்கை அநேகரோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. இப்பொழுது நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து நிற்கவும், உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ஓ ராஷூட்டல்லா ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ தலஃபரியூன் ட்ரல்ல ரபோரிகா ரபோரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ருஷான் ட்ரல்ல ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ரிபரி. நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் தயவிற்காக, உங்கள் இரக்கத்திற்காக, உங்கள் நன்மைகளுக்காக. தேவனே, இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் வார்த்தை அவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது, கிரியை செய்கிறது. நன்றி, எங்களுக்கு பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்ததற்காக. பயத்தின் ஆவியை அல்ல. ஹல்லேலூயா. எங்களால் எல்லாம் கூடும். நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் புத்தியை சொல்லுகிறேன். ஞானத்தின் ஆவி சிறப்பாக இவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் சாம்பியன்கள், முன்னேறுகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி, 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 நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். என்னோடு கூட இந்த பிரார்த்தனையை செய்யவும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். Praise the Lord. தேவனுக்கு மகிமை. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பை பை. தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye bye. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you.
and God bless you.